ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੀ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਾਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਹੁ ਕੋਈ। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गात एही। हमें अपराध पाप बहु कीने, कर दोष्टी चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखा हो लाज हर पाया। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावहो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। बेशुमार अथह अगनत अतुल, ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बुलै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो, ना तद गोरख ना माशिंदो। ना तद ज्ञान ध्यान कोले ओपत, ना को गणत गणाएंदा। वर्ण भीख नहीं ब्राह्मण खतरी, देव ना देहुरा गौ गायत्री। होम जग नहीं तीरथ नावन, ना को पूजा लाइंदा। निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो, ना तद गोरख ना माशिंदो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप संगतां वडभागी हो। संध्या समय
सतगुरु दे पावन पवित्र सोहने दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। सोदा रहला साहिब जी दे पाठ तो उपरंत इलाही बाणी दा कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण कथा दा समा हो रहा है। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बंदी छोड़ दिवस भी संगतां मना रहीआं हन। अमृत वेले गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म वसै मन आए। तुर की बाणी दे श्री अखंड पाठ आरंभ होए हुए ने, जिन्हां दा परसों बंदी छोड़ दिवस के दिहाड़े भोग पाया जाना है। उस संबंध विच भी संगतां बड़े प्यार ते उत्साह दी इंतजार कर रही हैं। साडे सिखां दे प्रथम गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा तिन बेदियान की कुल विखे प्रगटे नानक राय। सब सिखन को सुख दे जह तैं पै सहाय। उस गुरु बाबा जी का 552वां प्रकाश दिहाड़ा भी नेड़े आ रहा है। ਉਹਦੇ बारे भी संगतां बड़ी तीव्रता दे नाल उਡੀਕ कर रही ने। आपां चाहे कोई खुशी का समागम होवे, जिवें बंदी छोड़ दिवस, एक खुशी का त्योहार मन्निया गया। ते खुशी दे विच आदमी करदा की है? जदों साडे घर दे विच खुशी होवे, उस वेले हर आदमी अपने घर दे विच दीपमाला करदा है, रोशनी का प्रबंध करदा है। दूसरे नंबर ते खुशी दे समय दे विच आदमी संगीत का, म्यूजिक का, कीर्तन का भी अरेंजमेंट करदा है। तीसरे नंबर ते जदों साडे घर दे विच खुशी होवे, उस वेले ताजे खिड़े फुल्लां दे हार ते गुलदस्ते भी सजाए जाते हैं जां भेंट कीते जाते हैं। ये खुशी का एक प्रतीक मन्निया गया। हुण गुरु बाबा जी का अवतार आ रहा, वह भी बड़ी खुशी का पुरब है। हुण गुरु बाबा जी ने सानू उपदेश की दिते ने, उन्हां दी आपां विचार करनी है। कल शाम की कथा विच आप संगतां ने गुरु बाबा जी दे गहर गंभीर सिद्धांतां नूं सरवण कीता सी। गुरु बाबा जी दे चरणां दे विच जिहड़े बहुत वड्डे स्कालर, बहुत वड्डे फिलासफर, बहुत सारे जिहड़े वड्डे वड्डे विग्यानी ने, जिस समय दे बारे क्यास कर रहे ने, पर उन्हां नूं उस बारे कुछ भी पता नहीं लगे। पर गुरु बाबा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जो आगम निगम की सोझी रखते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੀਬੀ ਮਿਸ ਪਰਲ ਬਕ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ 552 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਗਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ। ਜੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਰ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਓਪਤ ਖਾਪਤ ਨਾ ਆਵਨ ਜਾਣੀ, ਖੰਡ ਪਾਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਈਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਨਾ ਜਿੰਦੋ, ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਾਸ਼ਿੰਦੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਤਤ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਉਸਤਤ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਥਵਾ ਨਿੰਦ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਿੰਦੋ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਦੋ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਾਸ਼ਿੰਦੋ, ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਿੰਦੋ ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਸੀ। ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੋਲ ਓਪਤ, ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਂਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਸੀ। ਕੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਓਪਤ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਬਾੜ ਕਾਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਗਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਦੇਵ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤਰੀ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ 4 ਵਰਨ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ।
ਤੇ ਭੇਖ 6 ਮੰਨੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੇਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਨਾ ਦੇਹਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਹਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਊ ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੋ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਊ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੋਪਤ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗਾਇਤਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ, ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਂਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਮ ਹਵਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ ਸੀ, ਨਾ ਜਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਵਣ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਕਰੋੜ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 68 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਲਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋ ਮੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ।
ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਸਾਇਕ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੁਹਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਈਅਤ ਰਾਵ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਂਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਈਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਓ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਾਇਂਦਾ ਤੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਉ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਉ ਨਾ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਆਉ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਦ ਸੇਵ ਅਰਚਾਨ, ਦਾਸਾ ਸਕਪਨ ਬੰਦਨਾ, ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਨ। ਇਹ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਵਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਵਡਿਆਈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਾਦ ਸੇਵ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਚਾਨ, ਅਰਚਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਆਦਿਕ ਛਿੜਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੂਫ ਦੀਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਆਦਿਕ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਚਾਨ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸਾ ਸਕਪਨ ਬੰਦਨਾ, ਫਿਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਕਪਨ ਭਗਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਖਪਨ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਨਾ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਰਬਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਬਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਸਬਲ, ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਰ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ। ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੇਤਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੜ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੰਦ ਤੇ ਰਕਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਬਿੰਦ ਤੇ ਰਕਤੀ ਰਤ, ਵੀਰਜ ਤੇ ਲਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪੇ ਸਾਹੂ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਇਹੋ ਭਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਚੇ ਇਹੋ ਭਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ, ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ, ਇਹ ਸਰਬੋਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ, ਵੇਦ, ਰਿਗ, ਜੁਜਰ, ਅਥਰਵਣ, ਤੇ 4 ਉਪਵੇਦ ਵੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਵੇਦ, 4 ਉਪਵੇਦ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। 8 ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਕਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤੇਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੌਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ ਤੇ ਅੰਜੀਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ 18 ਮੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਸ ਛਿਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਤਾ ਬਖਤਾ ਆਪ ਅਗੋਚਰ, ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਖਤਾ, ਵਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਅਗੋਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੋਚਰ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਸੀ। ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪ ਅਲਖ ਸੀ। ਅਲਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਲਿਖਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਇਂਦਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 16 ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਬਾਝ ਕਲਾ ਆਡਾਨ ਰਹਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਭਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ,
ਤਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਝ ਕਲਾ ਆਡਾਨ ਰਹਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਹ ਤੋਂ। ਆਡਾਨ ਰਹਾਇਆ, ਆਡਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਡੰਬਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਡਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਡਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਝ ਕਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਡਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੰਮੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਰਹਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜੰਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਤਬਕ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਬਕ ਨੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਝ ਕਲਾ ਆਡਾਨ ਰਹਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਉਛਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਰੋ ਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਆਰੰਭੇ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡ ਕਈ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਪਿਰਥੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 9 ਖੰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ 9 ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਖੰਡ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਆਰੰਭੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਪਤ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਦੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਮਾਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਬਿਸਮ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਇਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਸਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਡੂੰਘਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟਾ ਹਉ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ। ਸ਼ਬਦ ਰਹੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਾਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ,
ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।